আজি এন্ড কৰিম লাষ্ট ক্লাছ লাষ্ট 4 চেপ্টাৰ এই 4টা চেপ্টাৰ বাকি আছিলে ইয়াতে বেসিক্যালি তোমাৰ বহুত বেছি ওভাৰভিউ চালে হ'ল ইয়াত ডেফিনেশনস কিছুমান থাকিব মেইনলি ডেফিনেশনস বিলাক তোমালোকৰ ইকোনমিক্স ক্লাছত এনেও মানে পঢ়াব এইবোৰ ইনফ্লেশন তাৰপিছত মনিটাৰী মেনেজমেন্টৰ মনিটাৰী মই কেইটামান বস্তু লিখাই দিম খালি আৰু বাকি আমি অলপমান মনিটাৰী ডেভেলপমেন্টছৰ কথা পাতিম মনিটাৰী পলিচি কমিটি এটা বস্তু লিখাম ইয়াতে এমপিসি পঢ়িছা নেকি আগতে মনিটাৰী পলিচি কমিটি নাই পৰা 6 মেম্বাৰ কমিটি 6 মেম্বাৰ কমিটি যে আছে আৰু তাৰ বেসিক অবজেক্টিভস কি হয় আৰবিআই ঠিক আছে ইয়াতে তোমাৰ প্ৰাইমাৰী অবজেক্টিভ ইজ মনিটাৰী পলিচিজ টু মেইনটেইন প্ৰাইস ষ্টেবিলিটি আৰু keeping in mind the objective of growth so এটা হেডিং লিখিবা monetary policy framework agreement monetary policy framework agreement short format MPFA framework agreement monetary policy framework agreement that likha heading D it was signed between government of India GOI government of India and RBI it was signed between government of India and Reserve Bank of India RBI in February 2015 to formally adopt the flexible inflation targeting framework FIT flexible inflation targeting framework FIT formally adopt the flexible inflation targeting framework FIT you books up potke na pae internet to tumar search kole you won't find much details next line FIT flexible inflation targeting framework no FIT framework yar pisot framework FRAME mane acha oh let's say spelling acha framework next this was followed with an amendment কোনটো article polity এইমাত্ৰ কৰিছে polity class amendment আমাৰ amendment কৰিব constitutional amendment কৰিব লাগিলে কোনটো article under 368 হেতু খুদিছো মই this was followed with an amendment to the RBI Act 1934 amendment to the RBI Act 1934 in May 2016 to provide a statutory basis statute jana na statute law statutory basis for implementation of the FIT framework statutory basis RBI Act to amend korise thik ase to provide a statutory basis for the implementation of the FIT framework etia likhiba key components of the short format লিখিছিলো যে কি লিখিছিলো MPFA monetary policy framework agreement government of India আৰু RBI মাজত যোনটো সাইন কৰিছিলে key components of monetary policy framework agreement
Key components. Component number one, flexible inflation targeting. Flexible inflation targeting. Flexible inflation targeting. আমাৰ তোমালোকে হেৰিটো জানা কিমান লিমিটত থাকিব লাগে ইনফ্লেশ্যন 4 প্লাছ মাইনাছ 2 4 এটা টলাৰেঞ্চ বেণ্ড থাকিব তাৰমানে আল্টিমেটলি 2 পৰা 6% মাজত এইটো যদি তুমি ক্যালকুলেট কৰা 2 পৰা 6% মাজত ফ্লেক্সিবল ইনফ্লেশ্যন টাৰ্গেটিং তাত লিখা the central government in consultation point number 1 key components of MPFA. Point number 1 flexible inflation targeting. Point 1 dash diba the central government in consultation with the RBI determines the inflation target in terms of যেতিয়া আমাৰ ইনফ্লেশ্যন টাৰ্গেট ল'ব ন এতিয়া ইমানখিনি আমি কৰিব লাগিব সো হেতু কিহৰ ওপৰত বেস কৰিব কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স এখানে লিখা the central government in consultation with the RBI determines the inflation target in terms of CPI consumer price index once in every 5 years in terms of CPI once in every 5 years and accordingly fixes it once in every 5 years and accordingly fixes it full stop the CPI inflation target the next point নহয় same continue kora the full stop di pelai the CPI inflation target is to be 4% with 4% with plus minus enage with plus minus 2% tolerance band plus minus 2% tolerance band tolerance band BAND মানে সোয়া inflation ইয়াত কৈছে sorry 4 plus minus 2% যদি if we consider the plus first plus to consider কৰো 4 plus কিমান হ'ব 6 তাৰমানে 6 তকে ওপৰত যাব না লাগে আৰু যদি minus to consider কৰো 2 তাৰমানে minimum কিমান আৰু maximum কিমান 6 2 আৰু 6 ৰ মাজত থাকিব লাগিব this is the tolerance band ঠিক আছে next point লিখা monetary policy committee key components or 2 number monetary policy committee MPC monetary policy committee তাত dash দি পেলাই লিখিবা section 45 ZB section 45 ZB of the amended RBI Act নতুন section এটা introduce কৰিছে তাতে amend কৰাৰ পিছত that is the section 45 ZB 2016 on when the RBI Act was amended this section was introduced in the act যেহেতু নতুনকে policy framework monetary policy committee বনাব লাগে হেতু কাৰণে amendment লাগিব actত হেতু কাৰণে this was a new section introduced in that act ঠিক আছে লিখা section 45 ZB of the amended RBI Act 1934 of the amended RBI Act of the section এটা আছে এটো act original act আছিল 1934 এটুক amend কৰি এটা নতুন section introduce কৰিছে ঠিক আছে ZB amended কি লিখিলো section 45 ZB of the amended RBI Act 1934 provides for
provides for the constitution of a six-member MPC, Monetary Policy Committee. 6-member MPC. ইয়াৰে 3-member, 3টা member RBI থাকিব আৰু 3টা government representatives থাকিব। ঠিক আছে, 6টা member। In fact, I'll show you one thing. Any questions, sir? Which among the following correct regarding the Monetary Policy Committee? ঠিক আছে, 12-member কৈছে ইয়াতে। 6 হ'ব লাগিছিল, 12-member কৈছে। This is wrong. ঠিক আছে, লগৰ কৈছে it functions as the chairmanship of the Union Finance Minister. RBI governor হয় এইটো। ঠিক আছে, this is wrong. This is wrong. One only. কি লিখিলা last? 6-member MPC, no? 6-member MPC to determine the policy rate. Policy rate মানে any পেপাৰত পঢ়ি থকা হলে policy rate, savings rate, anything যিমানবোৰ আছে সেইবোৰ RBI decide কৰে ন। To determine the policy rate required to achieve the inflation target. Full stop. Third component, point 3. Instruments used. কি কি instrument use কৰে? Instruments use. OMOs, open market operations. NCRT আছে. Simultaneously selling of government bonds and squeezing the money from the economy. তেনেকুৱা simultaneous কৰে. Open market operations, OMOs. এইখন কিতাপ আছে নাই তোমালোকৰ? This one? আছে? এইখন কিতাপত লাগিব। এইখন কিতাপ ইয়াতে মেনশন কৰা আছে এইবোৰ বস্তু। Macroeconomics, হা? Reference books or economics or reference books generally মই তেনেকুৱাকে মানে বেলেগক মানে হেৰি নকৰো। Reference book NCRT পঢ়া, newspaper পঢ়া আৰু তোমাৰ যদি পাৰা Economic Times or slightly কেতিয়াবা চাব পাৰা, হিন্দু আৰু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ চালে ইনাফ। ঠিক আছে, কিয় এইখন কিতাপ এবাৰ পঢ়ি লোৱা, গম পাইছা? চব নহয়, তোমাৰ 4টা মান মই প্ৰথম ক্লাছত কৈও দিছিলো চাগে ন। লাষ্টৰ 2টা চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 আৰু 6 আৰু প্ৰথমৰ second chapter national income accounting আৰু money and banking. Just basic definitions খিনি। Chapter 2, Chapter 3 আৰু Chapter 5 আৰু 6 বাস মাৰ্কেট পাবা, ডাউনলোড কৰিব পাবা। ঠিক আছে, হ'ব। ঠিক আছে, হ'ব। লিখা instruments used, open market operations, comma, reserve requirements কি কি আছে? Reserve requirements বুলি ক'লে কি sorry, এইবোৰ বেসিক ইকনমিক্সত এনেও ক্লাছত কৰাব, তথাপিও মই reserve requirements, CRR, SLR, শুনিছা? Cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, এইবোৰ reserve ratio, instruments used, comma, reserve requirements like CRR, SLR, etc. এইবোৰ তোমালোকে ইন্টাৰনেট ইউজ কৰি ভালকে নোট কৰি পঢ়ি ল'বা। CRR, SLR কি হয়? তাৰপিছত comma, policy rates of repo, reverse repo আৰু এটা টার্ম শুনিছা চাগে MCLR, শুনিছা? Marginal cost of lending rates. ঠিক আছে, MCLR এইবোৰ definitions prepare কৰি ল'বা। each and every definition মই discuss কৰিবতো নোৱাৰো এতিয়া, তো এইটো কাৰণে এইবোৰ definitions নিজে prepare কৰি ল'বা। এটা নোট বনাই ল'বা important definitions of economics of MCLR, marginal cost of lending rates. Comma, savings rate, etc.
number fourth one herit components of fourth one instruments use likhilu eta operational targets dash these are financial variables that can be controlled to a large extent these are financial variables that can be controlled to a large extent by the RBI controlled to a large extent by the RBI through monetary policy instruments and guide day-to-day operations of the RBI Aru, goals of the monetary policy last component goals of the monetary policy dash these refer to the final objectives of the monetary policy why do we need monetary policy final objectives of monetary policy dash dal diba dash price stability comma economic growth comma financial stability and exchange rate stability এখন কিতাবত এনসিআরটি এটো আছে এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ কনটেক্সটত নিড আৰু ৰিৰ বুলি এটা কনসেপ্ট আছে নিড এন্ড ৰিৰ এইবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডেফিনিশনস nominal effective exchange rate real effective exchange rate এইবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডেফিনিশনস কিতাবত আছে এইবোৰ ঠিক আছে সেইকেইটা আমাৰ হৈ গল মনিটাৰী পলিচিৰ এটো মানে এনেকুৱা প্ৰপাৰ ফৰমেটত কত পটকে পোৱা না যায় সেইকাৰণে মই লিখাই দিছো ইয়া জেনাৰেলি আৰু কেটামান টাৰ্মস মই মেনশন কৰিও দিছো ইয়াত এ ফাইনান্সিয়েল ইন্টাৰমিডিয়েশন ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে ক্যাপিটাল টু ৰিস্ক weighted assets ratio important definition to লিখা এটো লিখি পেলাই CRAR কি হয় এটো capital to risk weighted assets ratio CRAR Basel accord শুনিছা Basel accord Basel জায়গাটো ক'ত আছে সব বেসেল নর্মস খিনি নিকে Basel norms এইটো Basel জায়গাটো ক'ত আছে সুইজারল্যান্ড ইয়াত সব ওয়ার্ল্ডৰ সেন্ট্রাল ব্যাংকস গুলাকে একগুট হৈ পেলে দে টুক আ কাইন্ড অফ ইনিশিয়েটিভ এটা লৈছিলে এই বস্তুবোৰ যে আনিলে এইবোৰ বস্তু মানে বেসেল একৰ্ড টু ফলো কৰি পেলে এইবোৰ বস্তু ডোমেস্টিক্যালি আনিলে সো ক্যাপিটাল টু ৰিস্ক weighted ratio definition লিখা it is the ratio that measures the capital of a bank in relation to its risk weighted assets বুজি পাইছা কি কৈছে স্টেটমেন্টত ব্যাংকৰ ক্যাপিটাল আৰু ৰিস্ক weighted দুটা ৰেশিও আছে ৰিস্ক weighted assets মানে সাপোজ ব্যাংকে লোন দিছে
different types of loan থাকিব পাৰে কোনোবা কৰ্পৰেটক দিছে it is safe লোনটো ঘূৰাই পাব ঠিক আছে কোনোবা এনেকুৱা বিজনেছক দিছে যোনটো ফেইল হোৱাৰ চান্সেছ আছে সো হেতুত ৰিস্ক বেছি ঠিক আছে হেতুত ৰিস্ক বেছি কাৰণে কি হ'ব তাৰ কিছুমান ওয়েটস অ্যাসাইন কৰিব সাপোজ তিনটা ক্যাটাগৰি ৰিস্ক আছে R1 R2 R3 এনেকুৱা ৰিস্ক আছে সাপোজ তিনটা ক্যাটাগৰাইজ কৰিছে যে এইটো কৰ্পৰেটস লাৰ্জ কৰ্পৰেটস লাইক তোমাৰ টাটা গ্ৰুপৰ ফেইল হোৱাৰ চান্সেছ কম ইয়াতে এটা এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ অফ লোন দিছে যাৰ মানে ফেইল হোৱাৰ চান্সেছ ইজ স্লাইটলি মানে টাটাতকে মানে ইয়াৰ মানে ফেইল হোৱাৰ চান্সেছ বেছি আৰু থাৰ্ড ওৱান ইজ যাত লছ হ'বই তাৰমানে লোন দিলে সো তিনটা ক্যাটাগৰিত যদি আমি ৰিস্কটো ডিভাইড কৰি লৈছো ইয়াত কিছুমান ওয়েটস দি দিছে ওয়েটস মানে সাম নাম্বাৰস এড কৰি দিছে যে ইয়াক লোন মানে R1 গ্ৰুপত যদি আমি ৰাখো তেতিয়াহলে আমি তাক লেস ওয়েটস দিলে হ'ব মানে বিকজ উই উইল গেট দ্য লোন ব্যাক বাট R3 ক্যাটাগৰাইজ যদি আমি কৰো ইয়াৰ ৰিস্ক বেছি আমাৰ চান্সেছ আৰ দেয়াৰ দ্যাট আমি বেংকে লোনটো ঘূৰাই নাপাব সো এটো কাৰণে কি কৰিব ৰিস্ক কিছুমান অ্যাসাইন কৰে হায়াৰ দ্য ৰিস্ক মোৰ দ্য ওয়েট গম পাইছা ওয়েটস মানে কেনেকুৱা এটা সাপোজ ম্যাথমেটিক্সত যদি তোমালোকে এনেকুৱা সাপোজ হেতু অলপ দিগদাৰ হ'ব বুজাবৰ কাৰণে সাপোজ কেনেকুৱা সাপোজ তোমাৰ 100 ৰিস্ক এটো সাপোজ R1 ৰিস্ক হয় সবতকে কম ৰিস্ক এটো তো এটো কাৰণে কম ওয়েট এটা অ্যাসাইন কৰিছে সাপোজ এটা ক্যাটাগৰি আছে R3 যত ৰিস্ক বেছি এটো আমি জানো যে ইয়াক লোন দিলে আমি ঘূৰাই নাপাও ইয়াক ওয়েটটো বেছিকে অ্যাসাইন কৰিব সাপোজ 1000 ওয়েট এটা অ্যাসাইন কৰিছে weight মানে kind of ঘুৰুৱা নহয় risk মানে every loanত তাৰমানে there are different categories of loans first তুমি এটা ডাঙৰ এটা ভাল কোম্পানী এটাক লোন দিছা suppose টাটা গ্ৰুপক লোন দিছা we are sure that টাটা গ্ৰুপে ঘূৰাই দিব লোনটো এনেকুৱা এটা লোন দিছা যোনটো ফেইল হোৱাৰ চান্সেছ বেছি 5 years down the line the company may fail তো হেতু লোনটো ঘূৰাই নাপাব হেতু স্ট্ৰেছ এসেটছত গুচি যাব তাক সেল কৰিব লাগিব ঘূৰাব সো বেংকৰ ৰিস্কটো বাঢ়ি যাব যেতিয়া ৰিস্ক বাঢ়ি যায় তাক ওয়েটটো বেছিকে ধৰাই দিয়ে হেতু ইমান টেকনিক্যালি বুজিব নালাগে এটো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰে জাস্ট জানা যে ডিফারেন্ট ক্যাটাগৰিজ অফ ৰিস্ক থাকে হেতু ফ্যাক্টৰিং কৰিবৰ কাৰণে আমি এটো এই বস্তুটো আমি মেইনটেইন কৰো ক্যাপিটাল টু ৰিস্ক ওয়েটেড ৰেশিও ক্যাপিটাল মানে যিমান বেংকে লোন দিব পাৰে যিমান ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেট কৰিছে বেংকে সিমান লগত আছে লগতে এই ক্যাপিটালটোৰ মানে ধৰা কালিলৈকে যদি এটা লোন ফেইল হৈ গ'ল ইমানখিনি বাফাৰ থাকিব লাগিব যে মানুহৰ ডিপজিটছবোৰ ঘূৰাব পাৰে ঠিক আছে হেনুকুৱা এটা নৰ্মালি এটা ৰেশিও এটা মেইনটেইন কৰিব লাগিব দ্যাট ইজ দ্য এই বেসেল একৰ্ডত হেবোৰ ডিসাইড হৈছিলে আৰু এটো RBI এটো মনিটৰ কৰে কেনেকৈ কৰিব লাগিব 9% ৰাখিব লাগে নে 5% ৰাখিব লাগে দ্যাট উইল বি ডিসাইডেড বাই RBI এই ৰেশিওটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে already questions have been asked I will show you one question this one consider the following capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their funds to offset any loss that banks incur if the account holders pay to repay dues. CAR is decided by each individual bank. It RBI decide kore. So only one statement is correct. Simple terms of bujiba ekku nai. Juntu definition likhaisu tat buji pabai. Logote hetut eta line aro add korilu tare pisot. It helps ensure that banks have enough capital to absorb losses without becoming insolvent and losing depositors money without becoming insolvent and losing depositors money মানে কালিলৈ যদি লোন এটা ঘূৰায়ও নাপায় ইমানখিনি ক্যাপিটাল মেইনটেইন কৰিব লাগিব বেংকে সো দ্যাট ডিপজিটাৰ্স যোনখিনি ডিপজিটাৰ যে পইচা ৰাখিছে জমা কৰি পেলাই সেইখিনি পইচা যাতে ঘূৰাব পৰা ক্যাপাসিটি থাকে সো CRAR টো এনেকুৱাকে আমি ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ইমানখিনি এটা মেইনটেইন কৰিব লাগিব বুজি পাইছা কনসেপ্টটো absorb without being insolvent and losing depositors money এইবোৰ ইয়াত যি দিছো ন এই cash reserve ratio open market operations
statutory liquidity ratio এইবিলাক সব definitions বোৰ তোমালোকে prepare কৰি ল'বা financial intermediation তোমাৰ এইটো মই লিখাই দিলো financial intermediation helps in the efficient allocation of limited resources মানে financial intermediation means তোমাৰ economic growth suppose RBI এনেকুৱাটো restriction লগাব নোৱাৰে যে তোমাৰ ধৰা লোন দিবলৈ যাতে বেংকে নোৱাৰে হেনেকুৱাটো কৰিব নোৱাৰে economic activity ৰখি যাব তেতিয়া হয় না so financial intermediation is a kind of a balance ৰাখিব লাগিব economic growth লাগিব লগতে risk বিলাকো আমি মানে কাউন্টাৰ কৰিব কাৰণে আমাৰ হিমানখিনি আমি তোমাৰ ধৰা there should be some kind of mechanisms so দুটা আমি balance কৰিব লাগিব ঠিক আছে those are financial intermediation one example is this TRAR তাৰপিছত আৰু বেলেগ তোমাৰ liquid assets থাকিব short term credit থাকিব সেইবোৰ ইমান তোমাৰ technical ইমান যাব নালাগে ইমান নালাগে আমাক এইবোৰ আৰু এটা টাৰ্ম নোট কৰি লোৱা মানি মাল্টিপ্লায়াৰ পঢ়ি ল'বা মানি মাল্টিপ্লায়াৰ বহুত বাৰ সুধিছে আৰু APSC ত সুধিব পৰা চান্স আছে মানি মাল্টিপ্লায়াৰ money multiplier এইখন বুকত আছে definition money multiplier is the ratio of stock of money divided by high powered money মানে তোমাৰ the liabilities of the RBI so এইবোৰ definition ধুনীয়াকে ইয়াত দিয়া আছে এই legal tender মানে জানা legal tender legal tender মানে কোনটো হয় 500 টকা আৰু 1000 টকা যে ডিমনিটাইজ কৰিছিল এটো legal tender নোহোৱা হৈ গল ন আগতে legal tender আছিলে legal tender মানে হয় কি actually মানে যেতিয়া ডিমনিটাইজ কৰিছিলে তেতিয়া 500 and old 500 and 1000 rupee note it has মানে তোমাৰ legal tender আছিলে হেতু legal tender নোহোৱা হৈ গল তাৰ মানে if you give the 500 rupee note to somebody old 500 rupee he will not accept it ঠিক আছে he will not accept it কাৰণ হেতু নচলে legal tender মানে the money which a creditor is under compulsion to accept in a settlement of his claims যোনটো তুমি দিবা suppose এতিয়া যোনটো নতুন 500 rupees note বা 2000 rupees note 2000 টো নাই বাৰু এতিয়া 100 rupees note হেতু যিমান তুমি কাবাক যদি দিয়া হেতু তুমি bound তুমি এটো চলিব তা মানে that is legal tender যোনটো এতিয়া হেৰি হৈ আছে ঠিক আছে legal tender ৰ definition এটো হয় তেতিয়া চেক এখন দিয়া check is not a legal tender check এখন accept নকৰিব পাৰে মানুহটোৱে ঠিক আছে হেতু legal tender এইবোৰ definition very important demonetizationৰ সময়ত খুব নিউজত আছিলে money multipliers were questions money multiplier in the economy মানে simple terms of money suppose bank যেতিয়া loan দিছে suppose এজন মানুহক loan দিছে he wants to set up a business loan to ললে business set up কৰিলে business expand হৈ পেলে কি হল salaries পাব তাতে যোনে যোনে employment আছে salaries পাই পেলে আকৌ বেলেগ ধৰণে মানিটো মানে গৈ থাকিব ন তেনেকে that is money multiplying the money multiplier কি হ'ব ইয়াত খুদিছে money multiplier in the economy increase কেতিয়া হয় increase কেতিয়া হ'ব তো increase in the cash reserve ratio এটোৰ লগত কিবা আছে increase in the banking habit যেতিয়া বাঢ়িব বেংকে লোন দিব পাৰিব মানুহে যে পইচা ডিপজিট ৰাখিব বেংকত that money is being lent to people or organizations business set up কৰিবৰ কাৰণে so banking habit যেতিয়া বাঢ়িব money multiplier increases এটো আনসাৰ আছিল এইবোৰ definitions very important NCERT দিয়া definition কিন্তু questions বহুত tricky আহে আৰু আমি ফাৰ্স্ট ক্লাছত তুমি আছিলা এটা বিজনেস সাইকেল পঢ়িছিলো এটো লিখি লোৱা বিজনেস সাইকেল কি হয় পঢ়িবা business cycle first class আমি কৰাইছো first class ভিডিওটো চালে তাত গম পাবা expansion cycle expansionত কি কৰে recessionত কি কৰে pro cyclical counter cyclical fiscal policy এইবোৰ পঢ়িছিলো আমি স্লাইডতো আছে 57 টো পাৰিবা if the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy expand কৰিব বিচাৰিছে which among the following would it not do কোনটো নকৰিব কোনটো কৰিব খুদা নাই কোনটো নকৰিব খুদিছে expansionist monetary policy মানে তুমি সাথে মানে ইকোনমি খনত it wants to push money পইচা যাতে বেছি হয় expansion হয় cut the bank rate and repo rate
which of the following would it not do সুধিছে কোনটো নকৰিব Sir, marginal standing facility increase নকৰে নেকি? yes সেইটো হয় এতিয়া তুমি suppose এইটো কাট কৰিলা statutory liquidity ratio SLR কি হয় SLR কি হয় নিজৰ লগত বেংকে নিজৰ লগত এটা deposit ৰাখিব লাগে statutory liquid ফৰ্মত ৰাখিব লাগে যদি এইটো কাট কৰি দিয়ে কাট কৰিলে কি হ'ব যদি suppose SLR টো কমাই দিলে মানে বেংকে কমকে ৰাখিব আৰু বাকিখিনি পইচা লোন দিব বা মানুহক পইচা দিব তেতিয়া কি হ'ব এক্সপানশন হ'ব ন এইটো খুদিছে not expand কেতিয়া নহয় ঠিক আছে আকৌ কাট the bank rate and repo rate যদি কাট কৰি দিয়ে loans will be তোমাৰ cheaper বেছিকে লোন ল'ব পাৰিব মানি আকৌ সাৰ্কুলেট হ'ব ইকনমিখনত সো এইটো কৰিলেও এক্সপানশন হ'ব তে এক্সপানশন নহ'ব কেতিয়া এইটো খুদিছে which among the following would it not do expansion কৰিব decides to adopt an expansion কোনটো নকৰিব খুদিছে এইটো ইনক্ৰিজ এইটো যদি ৰেট বঢ়াই দিয়ে ৰেট বঢ়াই দিলে তোমাৰ MSF ৰেটটো যদি বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব loans will be costlier the circulation of money will be less so two সেইকাৰণে not খুদিছে এইটো not do যদি খুদিলে হয় which among the following would it do তেতিয়া দুটা হ'লে 1 and 3 হ'লে আৰু এইটো which among the following policies affect the price of rice in India আমি বহুত লাষ্ট আগৰ ক্লাছ বিলাকতো আমি এইবোৰ বস্তু ডিসকাস কৰিছো সাবসিডিজ এটসেট্ৰা MSP কোনকিটা প্ৰাইস অফ ৰাইস ইন ইন্ডিয়া মানে এফেক্ট কৰে Sir, price trading to হ'ব নি government trading আৰু stockpiling হয় তোমাৰ MSP কিয় প্ৰাইস ৰাইজ এফেক্ট নকৰিব জানো MSP যদি বঢ়াই দিয়ে বা কমাই দিয়ে প্ৰাইস ৰাইজটো এফেক্ট নকৰিব জানো ওৱান হ'ব ট্ৰেডিংটো হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে যদি কালিলৈকে কয় যে উই আৰ এক্সপৰ্টিং ফ্ৰম ৰাইচ টু আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ তেতিয়াতো এফেক্ট কৰিব yes ষ্টক পাইলিংটো হ'ব বেছিকে ষ্টক কৰি ৰাখিছে সাপোজ ইকনমিখনত ওলাই দিয়া নাই শৰ্টেজ হৈছে তেতিয়াওতো এফেক্ট কৰিব লগতে সাবসিডিজ কনজিউমাৰক সাবসিডিজ দিছে সাপোজ we as a consumer we are getting subsidies আমি কম পইচাত চাউল পাইছো আমি বেছিকে কিনিম তেতিয়াওতো প্ৰাইস এফেক্ট কৰিব সো গোটেইটা হ'ব ঠিক আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চনত subsidies to হ'ব ন মানে subsidies হ'ব subsidies consumer subsidies consumerক দিছে subsidies if I am getting rice at 1 or 2 kgs suppose BPL category যোনটো পায় so মই definitely কিনিব পাৰিম ন মোৰ মানে ক্ষমতা বাঢ়ি যাব ন তেতিয়া so obviously হেতুত এফেক্ট কৰিব ইন এটো স্লাইড তোমালোকে আৰু এটা নোট কৰা devaluation পঢ়িবা এইবিলাক devaluation of rupee নিউজত আহিয়ে থাকে এতিয়া কিমান আমাৰ ৰূপী আৰু ডলাৰৰ হেয়াটো 86 মান গৈছে নেকি ৰূপী আৰু ডলাৰ আমাৰ 84 so devaluation of rupee এটো devaluation of rupee sir মানে এতিয়া কনটেক্সট de-dollarization কনসেপ্টটো আছে ন নিউজত de-dollarization কনসেপ্টটো আছে এটা নিউজত আছে de-dollarization de-globalization এইবিলাক নিউজত আছে এইবিলাক খুব এটো পাৰিবা চাগে চোৱাচোন most likely measure that the government to stop the slide of Indian rupee slide হৈ আছে মানে devalue তোমাৰ depreciate হৈ আছে devaluation লগতে depreciation লিখা devaluation versus depreciation definition পঢ়িবা এটো devaluation and depreciation of rupee কৈছে which among the following is not the most likely measure that the government RBI takes to stop the slide of Indian rupee slide হৈ আছে মানে ডলাৰৰ এগেইনষ্ট তাৰ ভ্যালু মানে কমি গৈছে হয় না এতিয়া যেনেকে তোমাৰ ধৰা 86 সাপোজ $1 এতিয়া 86 rupees হৈছে সাপোজ আগতে সাপোজ আমাৰ 60 আছিল 5 years maybe আগত 60 বা এনেকুৱা আছিল সো এটো কি হৈছে এটো ডলাৰৰ ভ্যালু ডলাৰৰ এগেইনষ্ট rupees declining depreciate হৈ আছে ইয়াত কৈছে which among the following is not the most likely measure that the RBI takes to stop the slide of Indian rupee curbing imports যদি আমি imports কৰিলে আমি কেনেকে পে কৰো কিহেদি পে কৰো ফৰেন কারেন্সি ডলাৰ দি পে কৰিম ডলাৰ ওলাই যাব imports বেছি হলে আমাৰ যোনটো ফৰেন এক্সচেঞ্জ আছে RBI লগত if you want to import something আমি ডলাৰত কিনিম ডলাৰত কিনলে কি হ'ব ডলাৰ আমি ডলাৰত পে কৰিম ডলাৰ ওলাই গল ইকনমিখনৰ পৰা তো এটা আৰু ৰূপী কমি মানে স্লাইড হ'ব এটোটো নহয় কার্বিং imports তাৰ পিছত কৈছে encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated not খুদিছে তো imports curb কৰিলে তোমাৰ যেহেতু imports curb কৰিছে বুলি কৈছে imports curb কৰিলে আমি ডলাৰ বেছি স্পেন্ড নকৰো তো ডেফিনেটলি এটো আমি কৰিম ইয়াত খাদিছে ইয়াত not বুলি খুদিছে তো not the likely measure যদি আমাক কলে হয় which among the following is the likely measure তেতিয়া এটো কারেক্ট হলে
encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bonds. Masala bonds means আমাৰ চোৱা bonds যেতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া পইচা ধাৰ লওঁ, external commercial borrowings যেতিয়া কৰো আমি, তেতিয়া আমি ডলাৰত লওঁ, ঠিক আছে, ডলাৰত আমি লওঁ, ঘূৰাব লাগিব আমি ডলাৰত, ঠিক আছে, যেতিয়া আমি পে কৰিম ঘূৰাব লাগিব ডলাৰ। কিন্তু এই মছালা বণ্ডৰ এটা ফিচাৰ কি হয়, আমি ৰুপিত ধাৰ ল'ম আৰু ৰুপিত পে কৰিম, যোনটো আমাৰ ধৰা ফ্লাকচুৱেশ্যন হ'ব সেইটোৰ পৰা আমি বাচি যাম তাৰমানে। তো এইটো কৰিলেও কি হ'ব আমাৰ, আমি ৰুপিটো শ্লাইড নকৰিব, ঠিক আছে। ইজিং কণ্ডিশ্যনছ, এইটোও কাৰেক্ট হয়, এতিয়া নট সুধিছে যিহেতু আমি নটটো ওলাই আছো। ইজিং কণ্ডিশ্যনছ ৰিলেটেড টু এক্সটাৰ্নেল কমাৰ্চিয়েল বৰিং। এক্সটাৰ্নেল কমাৰ্চিয়েল বৰিং মানে বাহিৰৰ পৰা পইচা লোৱা, লোন লোৱা। তো যদি ইজ কৰি দিয়ে এক্সটাৰ্নেল কমাৰ্চিয়েল বৰিংছটো, ইজি কৰি দিলে তাৰমানে, ইজ কৰি দিয়া মানে তাৰমানে আমি বেছিকে আমি ডলাৰত পইচা ল'ব পাৰা হৈ গৈছো। তো ডেফিনেটলি এইটো কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, আৰু ডলাৰ বেছি আহিব কাণ্ট্ৰিখনত, ৰুপি আৰু শ্লাইড হ'ব। তো দিছ ইজ, এইটো নকৰিব তাৰমানে, ঠিক আছে, বাকীকেইটা কৰিব। মানে এইবোৰ ট্ৰিক নট কৰি দিছে, এইটো UPSC হৈছে। এইটা বেছিক মানে কনচেপ্টৰ কুৱেশ্যন কাৰণে মই দি দিছো ইয়াত। APSC এতিয়ালৈকে এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাই, মেবি এইটো ইয়াৰত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ সিহঁতে লাহে ফেচ কৰি আছে বস্তুবিলাক। ইকনমিক্সো এনেকুৱা কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি ন? এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিবা, কাৰণ এই বছৰ প্ৰিলিমছত অলৰেডি 2-3টা এনেকুৱা দেখা গৈছে ষ্টেটমেণ্ট, এজাৰশ্যন, ৰিজনিং অলপ শ্লাইটলি ইজিয়াৰ চাইডে দিছে, কিন্তু এই বছৰ যেতিয়া তোমাৰ ধৰা পোষ্ট কমি যাব, তেতিয়া প্ৰিলিমছৰ কাট অফ বঢ়াবৰ কাৰণে অবভিয়াছলি এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিয়া আৰম্ভ কৰিব। মানে জিঅ'গ্ৰাফী আৰু ইকনমিক্সটো ধৰিব নোৱাৰি কোনটো বেছিকে আহে। সেইটো জিঅ'গ্ৰাফী আৰু ইকনমিক্স দুটাই, ঠিক আছে। এতিয়ালৈকে সিহঁতে ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফীও এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাই, মেবি সিহঁতে জিঅ'গ্ৰাফী সেইটো পাৰ্টত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব। আগতে UPSC 2014-15ত UPSCও তেনেকুৱা আছিলে, বেছি এক্সপ্ল'ৰ নকৰিছিল, অলপ ইজিয়াৰ চাইডে দি দিছিল, কিন্তু লেটেষ্ট ট্ৰেণ্ড 18-17 মানৰ পৰা ইট হেজ ড্ৰাষ্টিকেলি চেঞ্জ কৰিছে, আৰু সেইটো APSC কৰিব চেষ্টা কৰিব এতিয়া। আমি বেংকিং ছেক্টৰৰ কথা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিছিলো, বেংক ক্ৰেডিট বাঢ়িছে। চ' এইটো ইয়াত চাৰ্ট এটা এনে দেখুৱাইছে, বেংকৰ ক্ৰেডিট কেনেকৈ গ্ৰ' হৈছে, ক্ৰেডিট বঢ়াৰ কাৰণে ইকনমিক এক্টিভিটি বাঢ়িছে, জাষ্ট ফৰ ৰেফাৰেঞ্চ। তাৰপিছত ক্ৰেডিট টু MSMEs। MSMEs আমি অলৰেডি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত পঢ়িছো, MSMEs পঢ়িছো। ইয়াত খালি কেইটামান পইণ্টছ লিখা আছে, এইবোৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ট্ৰেডছ নোট কৰা, ট্ৰেডছ পঢ়ি ল'বা। এইটো ট্ৰেডছ কি হয়, ট্ৰেড ৰিচিভেবলছ ডিছকাউণ্টিং চিষ্টেম। মই ইন শ্বৰ্ট কৈ দিছো, MSME যেতিয়া তোমাৰ এটা কৰ্পৰেটৰ লগত বিজনেছ কৰিছে, ঠিক আছে, কৰ্পৰেট উইল পে মানে মানি টু দ্য MSMEs বিকজ চেল কৰি আছে কিবা এটা। এই পইচাটো লগে লগে নিদিয়ে, গম পাইছা, এই পইচাটো লগে লগে নিদিয়ে। কি কৰিব, MSME এখন ইনভইচ এখন জেনেৰেট কৰিব। ইনভইচ মানে কি বস্তু কিনিলে এখন ইনভইচ জেনেৰেট কৰিব। সেই ইনভইচখন এটা ট্ৰেডছ এটা পৰ্টেল থাকিব, এই পৰ্টেলটোত আপলোড কৰি ৰাখি দিব। যদি যেতিয়া MSMEsক পইচাৰ দৰকাৰ হ'ব বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে, ৱৰ্কিং কেপিটেল যোনটো কয়, তেতিয়া এই ইনভইচখন ইউজ কৰি বেংকক দেখুৱালে বেংকে ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰিব ইজি ৱেত, আৰু ডিছকাউণ্ট পাব। ছাপ'জ 10% ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হৈ আছিলে, 5%ত পাই গ'ল, ঠিক আছে। সেইটো হ'ল ট্ৰেডছৰ মেইন কনচেপ্ট, কাৰণ লগে লগে পইচাটো পে' নকৰেতো, কাৰণ টাইম লাগে ইনভইচখন জেনেৰেট কৰিব, এইটো কাৰণে। কিয় বা নেক্সট চেঞ্জ অফ ডেফিনেশ্যন অফ MSMEs। অলৰেডি আমি চাইছো 2020ত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান, তাতে ডেফিনেশ্যন চেঞ্জ কৰিছিলে। এইটো উদয়ম পৰ্টেল উই হেভ চিন ইন দ্য MSME ক্লাছত, ইয়াত কিছুমান ডেটা দিয়া আছে, আৰু ক্ৰেডিট গ্যাৰেণ্টি স্কিম ইম্পৰ্টেণ্ট। এইবোৰ মেইনছৰ কাৰণে MSMEsৰ সেই চেপ্টাৰটোত মই অলৰেডি তোমাৰ বহুত কেইটামান পইণ্টছ লিখাইছিলো। নাৰিছিং দ্য ডুৱাৰ্ফছ, কি আছিলে, চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 অফ ইকনমিক চাৰ্ভে 2018-19 এনেকে বহুত পইণ্টছ লিখাই দিছিলো। এটা চেপ্টাৰ আছিলে, চেপ্টাৰ নম্বৰ 3। তো সেইবিলাক তাতে আকৌ এড কৰি ল'বা। এইবিলাক ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ কথা কৈছে, ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনত কি জনধন একাউণ্টছ এক্সেট্ৰা, তোমাৰ কিমান বেংক একাউণ্টছ, ইয়াত অলপ ডেটা প্ৰভাইড কৰিছে। এইবিলাক প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট আৰু প্ৰগ্ৰেছটো দেখুৱাইছে। মাইক্ৰ'ফাইনেন্স has been quite a favorite topic, UPSC as well as APSC. Every year মেইনছত এটা কুৱেশ্যন থাকে। APSC যোনটো নতুন চিলেবাছৰ ফাৰ্ষ্ট মেইনছ হ'ল, তাতে এইটো সুধিছিলে, মাইক্ৰ'ফাইনেন্স প্ৰগ্ৰাম ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ দ্য প্ৰব্লেমছ এণ্ড প্ৰস্পেক্ট, বিকজ আমাৰ অসমতো মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ খুব ইছ্যু চলি আছিলে, ঠিক আছে। আছাম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স প্ৰগ্ৰাম এটাও আছে ন, চ' সেইটো কণ্টেক্সটত, এইটো আছামৰ কণ্টেক্সটতে সুধিছে, আৰু এইটো UPSC কুৱেশ্যন। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সিং দি কেনেকৈ জেণ্ডাৰ ইনইকুৱালিটি, পভাৰ্টি এণ্ড মেল নিউট্ৰিশ্যন কেড বি ব্ৰকেন, এইটো কুৱেশ্যন 2022ৰ কুৱেশ্যন এইটো, আৰু এইটো 2020 মেইনছৰ APSCৰ।
ইয়াতে মই অলপ ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছো ইয়াত তোমাৰ ইয়াত ইকনমিক সাৰ্ভেত মানে বস্তুটো ডিসকাস কৰিছে বেসিক ডেফিনেশনস খিনি আৰু ইয়াতে নেশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন RBI এটা মানে এইবোৰ বস্তু তাত মেনশন কৰিছে এইখিনি পঢ়ি চাবা তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰিব বহুত একো নাই ইয়াত আৰু মোষ্টলি এইটো women জেন্ডাৰ ইনইকুৱালিটিৰ কাৰণে কেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইটো আসপেক্ট তোমালোকে জেন্ডাৰ ইনইকুৱালিটি এণ্ড মাইক্ৰ ফাইনেন্স এই ৰিলেশ্যনটো নোট কৰা জেন্ডাৰ ইকুৱালিটি এণ্ড মাইক্ৰ ফাইনেন্স এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো তোমালোকে হেৰি কৰিবা ষ্টাডি কৰিবা এইটো women বিলাকে লয় মোষ্টলি women ইয়াত কৈছে চোৱা 98% women constitute 98% of the total microfinance clients only 2% হে men আছে সেইকাৰণে women focused activity কৈছে ঠিক আছে তো জেন্ডাৰ ইকুৱালিটি জেন্ডাৰ ইনইকুৱালিটি এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে দিছ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট টুল আৰু কুৱেশ্যনছ এভৰি টাইম সোধে সেইকাৰণে এই মাইক্ৰ ফাইনেন্স এই বস্তুটো এবাৰ পঢ়ি চাবা বেলেগ একো নাই স্মল ভেলিউ লোন যোনবিলাক লৈ পেলাই এক্টিভিটিজ কৰে সেইটো মাইক্ৰ ফাইনেন্স women empowerment gender SHGs পঢ়িবা নহয় তোমালোকে ডেভেলপমেন্টত AGS টোত SHG ৰ লগতো MFI মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ তাৰ ৰিলেশ্যন আছে সো দোজ থিংস মানে দোজ থিংস আৰ ইন্টাৰলিংক সেইখিনি বস্তু তোমালোকে এনেও GS 2 টো লাগিব GS 3 টো লাগিব আৰু GS 1 ৰ যোনটো women বুলি এটা টপিক আছে GS 1 ত women role of women সেইখিনিতো আকৌ এইবোৰ বস্তু লাগিব ইকনমি সোসাইটি সবতে এপ্লিকেবল নেক্সট এইবোৰ ডেফিনেশ্যন ইনফ্লেশ্যন ডিফ্লেশ্যন ৰিফ্লেশ্যন ইনফ্লেশ্যন ডিসইনফ্লেশ্যন এইটো গ্ৰাফ কেনেকুৱা হয় ইনফ্লেশ্যন যেটা এইটো টাইম স্কেল হয় আৰু এইটো 0% বুলি ধৰিব পাৰা এই যোনটো বেস লাইনটো এইটো 0% বুলি ধৰিব পাৰা যেটা প্ৰাইস ৰাইজ হৈ আছে দ্যাট ইজ ইনফ্লেশ্যন ডিক্ৰিজ হ'ব ধৰিলে ডিসইনফ্লেশ্যন আকৌ নেগেটিভ টেৰিটৰীত গুচি গ'লে ডিফ্লেশ্যন তো যদি ডেফিনেশ্যন কেইটা লিখিব বিচাৰিছা মই লিখাই দিম লিখি লোৱা নহ'লে এটাটো তোমাৰ হঠাৎ ৰাইজিং হৈ যায় সেইটো কোনটো আছিলে হাই ইনফ্লেশ্যন সেইটো এটা ষ্টেগফ্লেশ্যন বুলি এটা কনচেপ্ট আছে হাই ইনফ্লেশ্যন ষ্টেগফ্লেশ্যন হাই ইনফ্লেশ্যন হাই আনএমপ্লয়মেণ্ট ঠিক আছে স্কিউফ্লেশ্যন মানে তোমাৰ কিছুমান বস্তুৰ দাম বেছি কিছুমান বস্তুৰ দাম কম সাপোজ ঘৰ কিনিবৰ কাৰণে আমি কাৰ কিনিবৰ কাৰণে লোনস অৰ চিপাৰ কিন্তু খোৱা বস্তু কিনিবৰ কাৰণে আমাৰ দাম বাঢ়িছে দ্যাট ইজ স্কিউফ্লেশ্যন এইকেইটাত মই ডেফিনেশ্যনছ কেইটা এবাৰ লিখাই দিওঁ inflation likha inflation it is a general increase in the prices of goods general increase in the prices of goods and services general increase in the prices of goods and services over a period of time goods and services prices of goods and services over a period of time disinflation likha disinflation this one disinflation it is a temporary slowing of the pace of inflation pace of inflation that is decrease in the rate of inflation if you consider this as a peak in the rate of inflation that is decrease in the rate of inflation deflation likha decrease in the rate of inflation core inflation ki hoy headline inflation ki hoy aur core inflation ki hoy headline inflation mane the raw inflation যোনটো পেপাৰত তুমি লিখিবা ইনফ্লেশ্যনৰ নিউজ আহিছে কিবা আহিছে দ্যাট ইজ হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন কোৰ ইনফ্লেশ্যন কি হয় ইয়াৰ পৰা ফুড আৰু ফিউয়েল এইটো বাহিৰত ওলাই দিলে যদি এইটো এলিমেন্ট যদি বাহিৰত ওলাই দিয়া এইকেইটা ভলাটাইল হয় ফুডৰ দাম কেতিয়াবা বাঢ়ে পটকে কেতিয়াবা কমি যায় আৰু ফিউয়েলৰ
volatile হয় so এই volatile element কিটা উলিয়াই যেতিয়া আমি core inflationৰ পৰা sorry inflationৰ পৰা এইকেইটা element উলিয়াই দিম তেতিয়া আমাৰ থাকি যাব core inflation বাকিখিনি almost stable থাকে ঠিক আছে লিখা deflation 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 occurs deflation occurs when deflation occurs when the inflation rate when the inflation rate falls below 0%. When the inflation rate falls below 0%. Falls below 0%. That is a negative inflation rate. That is a negative inflation rate. That is a negative inflation rate. Full stop. It usually occurs when supply is high. Usually occurs when supply is high, comma, when demand is low. When demand is low, comma, or when the money supply decreases, or when the money supply decreases, or because of a net capital outflow from the economy, or because of a net capital outflow from the economy. Outflow from the economy. Full stop. It is negative side as well. It is the if you consider this 0. Negative territory আছে হেতু কাৰণে deflation. Reflation লিখা reflation. How do we reflate the economy? Reflation. It refers to a fiscal. It refers to a fiscal or monetary policy. Fiscal or monetary policy. Monetary policy / policies. Plural to likhi dia. Fiscal or monetary policy / policies aimed at stimulating the economy. Aimed at stimulating the economy. Aimed at stimulating the economy. That is increasing the level of economic activity. That is increasing the level of economic activity. Increasing the level of economic activity and combating deflation. Combating deflation. Fiscal policy kune introduce kore? Government. Aru monetary policy? RBI. ঠিক আছে stagflation, skewflation etu moi just koilu tumalage etu sai loba any you will find mane google tumalage ebu paya jaba moi koilu stagflation likhilo high unemployment, high inflation rate. Stagflation likhilo high unemployment rate with high inflation. High unemployment rate with high inflation. With high inflation. Or skewflation mane skewed inflation. Skewed mane some prices of some goods are high, prices of some goods are low. Some goods are high and prices of some goods are low. Skewflation. A CPI kune release kore jana? Mane CPI data to? Huh? NSO niki? NSO. Ministry of Statistics are under. Aro WPI?
Sir, same. Office of the Chief Economic Advisor. Okay. Ministry of Commerce and Industry. WPI. Ulta koi dibo statement dot ke diba. Sir, ইয়াত থকা basket কেইটা important নেকি বাৰু? Ministry of Commerce and Industry. Office of the Chief Economic Advisor. কি কলা? মই নুশুনিলো। Sir, ইয়াত থকা basket কেইটা important হয় নেকি? কেতিয়াবা সোধে নেকি? Basket তেনেকে নুখুৰিব। যোনটোত বেছি suppose basket টোত suppose foodৰ কোনটো আইটেমৰ weight বেছি আছে, কোনটোৰ list আছে, সেইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব। গম পাইছা? Suppose CPI foodৰ weightage টো বেছি আছে বা fuelৰ কিমান যোনটো highest আৰু lowest সেনেকে মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে? ঠিক আছে। ইনফ্লেশন আমি চালো যে এইটো পাৰিবা নেকি চোৱাচোন? এইকেইটা ইনফ্লেশনৰে হয়। With reference to the Indian economy, consider the following. Inflation is too high বুলি কৈছে। Inflation is too high মানে? Inflation is too high. Reserve Bank is likely to buy government securities. Government securities কিনিব? Inflation is too high হলে পইচা money বহুত আছে economy. Money is in excess. Money suck কৰিব লাগিব economy খনৰ পৰা। কি কৰিব? Buy কৰিব নে sell কৰিব government securities? Sell কৰিব নেকি? Sell কৰিব। Sell কৰিলে পইচাটো suck কৰিব পাৰিব। Sell কৰিব। So it is wrong statement. It is wrong statement. It is wrong statement. It is wrong statement. 2 and 3 correct. It is easy asile sabo na lage, but even if rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. Rupee depreciate kori ase, mane value of rupee suppose itia 86 jodi choli ase $1, agote 60 equal to $1 jodi asile tamane rupee depreciate hoise ki koribo amar dollar tamane 86 rupees lagibo $1 ok chase koribo karone agote 60 lagisile. So is likely to sell dollars uliai dile he ami dollars badhibo titia ako balance to ahibo. So this is a correct statement. Aru etu definite tomar USA or European Union or rates jodi fall hoy titia ki hobo? If we take loan from those countries, cheaper rate ami loan pam, external commercial borrowings juntu ami koru, cheaper rate pam, it is likely to induce RBI to buy dollars. Loan low paribo tarpa. Correct statement. Etu inflation index bonds. Inflation etu sai pele bhoy khabo na lage. Inflation index bonds mane some kind of bonds juntu inflation or logot tak enugwa ke tak mane manage kori thoise that mane inflation kiba change holeo ta mane he bond tur upor kono change nahe. Inflation index kori thoise, indexing kori thoise. Etu ghor try koriba. Can reduce the coupon rates on its borrowing by way of IIBs. The interest rates received as well as the capital gains are not taxable. এইবিলাক বস্তুত error কৰি দিব। The interest receives as well as capital gains. এবাৰ বাজেটত capital gains ৰ খুব issue হৈছিলে। Capital gains বঢ়াই দিছে, capital gains tax. Long term capital gains বা short term capital gains মানে তুমি you are holding some capital, হেতু যদি তুমি suppose sell কৰিছা বা হেতুৰ পৰা তুমি dividend পাই আছা বা profit পাই আছা, হেতুৰ ওপৰত tax দিব লাগে। So ইয়াত কৈছে the interest received as well as the capital gains on IIBs are not taxable. Anything will be taxable. Income হলে taxable হ'ব, এটো not taxable নহয়। If you eliminate this, you get the answer. এটো easy question asile এইবিলাক এটা ওলাব পাৰিলে তোমাৰ হৈ যায়। এটো এইগিৰা statement এবাৰ ঘৰত এবাৰ analyze কৰি চাবা। ঠিক আছে? সব discuss কৰিব এটা time নহব। With reference to expenditure, capital expenditure, revenue expenditure, বহুত আমি গোটেইটা ক্লাছতে আমাক we have been discussing this. আৰু ইয়াতে এটা government budget chapter আছে। ইয়াতে expenditure কথা ধুনীয়াকে দিয়া আছে। এটো কোনটো হ'ব? Debt financing. Debt financing is considered as capital expenditure, while equity financing is considered revenue expenditure. Equity আমি হেদিনা InvITs পঢ়িছিলো। InvITs those are equity financing বুলি ক'ব পাৰা সেইবিলাকক। Revenue এটা কৈছে capital expenditure, এটা কৈছে revenue expenditure. Equity financing দিওতো আমি capital expenditure, revenue expenditure কি হ'ব? দুটা এটো wrong statement. This is also capital. এটো correct হয়। New technology, capital expenditure. So one only. এইবোৰ definitions very very important. Government budget chapter টোত আছে ইয়াতে। ঠিক আছে?
একদম মানে তোমাৰ টিপ অফ দ্য টাঙত থাকিব লাগে এইবোৰ ডেফিনেশ্যনছ বোৰ মানে ইকনমিক সলভ কৰিবৰ কাৰণে ডেফিনেশ্যনছ মানে ক্লিয়াৰ থাকিলেহে ইউ কেন সলভ ইকনমিক কুৱেশ্যন ৰিচেশ্যন which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession ইকনমিক ৰিচেশ্যন হৈছে তাৰমানে ইকনমিক এক্টিভিটি কমি গৈছে আমি বিজনেছ চাইকেল পঢ়িছিলো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ ভিডিঅ'ত আছে বিজনেছ চাইকেল তোমালোকে ইফ ইউ গেট টাইম ইউ চাই ল'বা তাতে বিজনেছ চাইকেলৰ আমি ডিছকাছ কৰিছো এটা টপিক প্ৰ চাইক্লিকেল কাউণ্টাৰ চাইক্লিকেল steps ইকনমিক ৰিচেশ্যন হৈছে তাৰমানে ইকনমিক এক্টিভিটি হেজ ৰিডিউচ স্লাম্প হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম most likely কোনটো ল'ব ষ্টেপ কোনটো হ'ব yes multiplier effect পঢ়িছো আমি ক্লাছত it will provide what multiplier effect এইটো লিখি লোৱা multiplier effect কি হয় পঢ়িবা আকৌ এইবিলাক মনত নাথাকিব পিছত মই ক্লাছত বহুত বাৰ কৈছো multiplier effect কি হয় মানি মাল্টিপ্লায়াৰ কথা কৈছিলো এইটো মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্ট এইটো বেলেগ তাতে এটা মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত কৈছিলো যে ইণ্ডিয়ান কিংছ ইউজ টু বিল্ড ফৰ্টছ এটা পুৰণা আগৰ ইকনমিক চাৰ্ভেত লিখা আছিলে যে ইণ্ডিয়ান কিংছ বিলাক যে আছিলে আগতে যেতিয়া এনেকুৱা ইকনমিক ৰিচেশ্যন তেতিয়া আহিছিলে কি পেলেচেছ বনাইছিলে ফৰ্টছ বনাইছিলে বিকজ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হয় এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কি হয় কনজাম্পশ্যন চাইকেলটো বাঢ়ে আকৌ ইকনমিকটো চলিবৰ কাৰণে ইজি হয় তেতিয়া চ' সেইটো কাৰণে ছেম ইয়াতেও সেইটো কনচেপ্ট Consider the following statements. The governor of RBI is appointed by the central government. Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. Or the governor of the RBI draws his power from the RBI Act. It is a basic factual statement. Factual hoy. RBI Act or itu to hoy baru 3 to correct hoy. Appointed by the central government. Kune appoint kore. Appointed by the central government hoy na president hoy itu sabahon. Itu sabahon. ঠিক আছে certain provisions in the constitution give India the central government the right to issue directions to RBI in public interest probably hobo lage constitution of India ase na RBI act ot ase RBI act ot ase probably ঠিক আছে so 1 and 3 hobo lage central government hoy central government ultimately president or loge forward koribo no so 1 and 3 hobo lagibo correct the money multiplier in the economy increases which of the following money multiplier এই মাত্ৰ আমি কলো banking এটা বেলেগ এটা কোৱেশ্চন চাইছিলো the banking habit বাঢ়িলে কি হ'ব মানে increase in the cash reserve ratios যে বাঢ়িব we have to keep money with the banks banks বেছি money ৰাখিব দিব নোৱাৰিব lend কৰিব নোৱাৰিব increase in the SLR হলেও আকৌ banks লগত নিজে ৰাখিব লাগিব CRR to RBI লগত deposit ৰাখে বেংকে ডিপোজিট ৰাখি দিয়ে RBI ঠিক আছে ইনক্ৰিজ যদি কৰি যাম কি বেছি ফান্ড RBI ক ৰাখিব লাগিব হি বেংক মানুহক লোন দিব নোৱাৰিব আকৌ SLR যদি বাঢ়ি যায় নিজৰ লগত ৰাখিব লাগিব ক্যাপিটালটো মানুহক লোন দিব নোৱাৰে সো ইনক্ৰিজ হলে মানি মাল্টিপ্লায়াৰ ইনক্ৰিজ নহব ন এই দুটাটো নহয় ইনক্ৰিজ ইন দা বেংকিং হ্যাবিট অফ দা পিপল ঠিক আছে সেম আছিল নি কোৱেশ্চনটো আৰু এইটো চাগে APSC ত আহিছিল নেকি ইনক্ৰিজ ইন দা পপুলেশন অফ দা কান্ট্ৰি ঠিক আছে এটা এক্সটাৰ্নাল সেক্টৰত তোমাৰ এইটো চ্যাপ্টাৰত ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস তাৰপিছত তোমাৰ কারেন্ট একাউন্ট ক্যাপিটাল একাউন্ট এইবোৰ এইটো এখন কিতাপৰ পৰা পঢ়িব লাগিব ইয়াত চেঞ্জিং গ্লোবাল ট্ৰেড ডাইনামিক্সৰ কথা কৈছে যেনেকে ডিকাপলিং অফ ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰেড এণ্ড ডিগ্লোবালাইজেশন দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিলে খুব ভাল তাৰপিছত ডিসৰাপশন অফ দ্য ওয়াৰ্ল্ডস লিডিং সি ৰুটস পানামা কেনেল সিউজ কেনেল আৰু এটা কি আছে ইম্পৰ্টেন্ট সাউথ ইষ্ট এছিয়া কানেক্ট কৰে এইফালে খুব ইম্পৰ্টেন্ট মালাক্কা ষ্ট্ৰেট তো দুটো ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত ডেটা কিছুমান দিয়া আছে হা মই মাৰ্ক কৰি দিছো এইবোৰ পঢ়ি চাবা এইবোৰ নিজে because of war and Russia Ukraine war বা বেলেগ ফ্যাক্টৰছৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰটো লিখিছিলে সি ৰুট যেতিয়া হ্যাম্পাৰ হয় এই চোৱা কেপ অফ গুড হোপ এই আফ্ৰিকাৰ তলত যে কেপ অফ গুড হোপ হেফালদি টাৰ্ন কৰিব লগা হৈছে সেইটো কাৰণে কি হয় টাইম বেছি যাব ফিউল বেছি যাব কষ্ট বেছি হয় সেইটো কাৰণে ট্ৰেডত ইম্প্যাক্ট পৰে তো এইবোৰ ইয়াত লিখিছে নেক্সট
কোৱেশ্চন চোৱা কেনেকুৱা সুধিছে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ এক্সপৰ্টৰ কথা কৈছে হা মাৰ্কেণ্ডাইজ এক্সপৰ্টছ আৰু সাৰ্ভিস এক্সপৰ্ট দুটা থাকে এটা গুডছ এক্সপৰ্ট আৰু সাৰ্ভিস এক্সপৰ্ট ঠিক আছে ইয়াত চোৱা কিমান পাৰ্চেন্ট 2020ত গুডছ এক্সপৰ্ট ইজ 1.6 2021ত 1.8% আৰু 1.8% ইয়াতে 2022ত ইয়াত চোৱা কোৱেশ্চনত দিছে ইণ্ডিয়া একাউণ্টছ ফৰ 3.2% অফ গ্লোবাল এক্সপৰ্ট অফ দ্য গুডছ গ্লোবাল এক্সপৰ্টৰ ইণ্ডিয়া কিমান পাৰ্চেন্ট কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে চোৱা around 1.8 বা 1.6 at 3.2% দিছে wrong statement ঠিক আছে আৰু many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of the India's production linked intensive scheme PLI scheme আমি বেলেগকে পঢ়িছো বহুতবাৰ ইন্ডাস্ট্রিত পঢ়িছো PLI স্কিমৰ থিমটো সো এটো statement 1 is incorrect statement 2 is correct সো এইবোৰ এনেকুৱা ডেটাবোৰ অলপমান চকুত থাকিব লাগে কিমান পাৰ্চেন্টেজ আমাৰ সাৰ্ভিসত কিমান এক্সপোৰ্ট যায় গ্লোবাল হেয়াৰ জাস্ট মনত ৰাখিব নালাগে জাস্ট জানিব লাগে যে আচ্ছা 3.2% দেখি পেলাই গম পাব লাগিব যে আচ্ছা 3.2% হ'ব নোৱাৰে বেছি হৈছে এইটো এইবোৰ লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছৰ এক্সপোৰ্ট পাৰফৰ্মেন্স এইবোৰ ট্ৰেন্ডছবোৰ দেখুৱাইছে এবাৰ চাই ল'বা আৰু এটা কনসেপ্ট আছিলে গ্লোবাল ভ্যালু চেঞ্জ মানে কি হয় এটা যে প্ৰডাক্ট ম্যানুফ্যাকচাৰ এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এবাৰ নিউলি ডিসকাস কৰিছে এইটো সাপোজ এটা প্ৰডাক্ট এটাৰ ডিফাৰেণ্ট এয়া থাকিব বেসিক R&D থাকিব ম্যানুফ্যাকচাৰিং থাকিব তাৰপিছত মাৰ্কেটিং এণ্ড ব্ৰ্যান্ডিং থাকিব গ্লোবাল এতিয়া বেলেগ লোকেশনত হয় সাপোজ সেমিকন্ডাক্টৰ সাপোজ টাইৱানত তোমাৰ কি হৈছে ৰিসাৰ্চ হৈছে টাইৱানত ৰিসাৰ্চ হৈছে বেলেগ এখন কান্ট্ৰি সাপোজ সাউথ কোৰিয়াত ম্যানুফ্যাকচাৰিং হৈছে ইণ্ডিয়াত কি হৈছে মাৰ্কেটিং এডভাৰটাইজিং এসেম্বলিং হৈছে সাপোজ সো এইটো জেনাৰেলি কি হয় মানে তাৰ ভ্যালুজ থাকে মানে R&D is considered to be a higher value activity manufacturing is considered to be somewhat higher value হয় R&D কে কম হয় মাৰ্কেটিং এসেম্বলি এইবোৰ কি হয় lower value activity হয় সেইকাৰণে লোকেশন বেলেগ লোকেশনত হয় ন বেলেগ ইণ্ডিয়া ইয়াতে কি হ'ব ইণ্ডিয়া আমি যদি ম্যানুফ্যাকচাৰিং বা R&D আমি যদি ইণ্ডিয়ালৈকে আনিব পাৰো বস্তুবোৰ under the PLI scheme or anything else তেতিয়াহ'লে we can আমাৰ গ্লোবাল ভ্যালু চেইনত মানে ইণ্ডিয়াৰ ৰোলটো এনহান্স হ'ব so global value chain refers to international production sharing where operations are spread across national borders instead of being confined to the exact location producing a complex product anything তুমি মোবাইল ফোনৰ এক্সাম্পল লৈ লোৱা বা এনি কাইন্ড অফ বেলেগ তুমি ধৰা ডাঙৰ প্ৰডাক্ট কিবা মেডিকেল ডিভাইচেছৰ কথা লৈ লোৱা কাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ্ছৰ কথা লৈ লোৱা এনেকুৱা কথা গ্লোবাল ভ্যালু চেঞ্জ এইটো টপিক লিখি লোৱা গ্লোবাল ভ্যালু চেঞ্জ প্ৰিপেয়াৰ গ্লোবাল ভ্যালু চেঞ্জ from mains perspective global value change from mains perspective etu smile curve boli koy ha smile curve smile or nisna je smile curve ekane yeah global value change or kisama data provide korise if you have time just go through it man important no hoy আৰু ইয়াত কেটামান suggestions দিছে the global to further embrace the global value change and enhance participation there is a need to develop quality infrastructure integrate micro small and medium enterprises in the GVC network simplify procedures for entry and exit of small businesses and work towards trade facilitation measures global value change কাৰণে এইবোৰ way forward লিখিব কাৰণে এটা government initiatives on trade facilitation আমি already পঢ়িছো এইবিলাক লজিষ্টিক কষ্টৰ ওপৰত কি আছে লজিষ্টিক কষ্টৰ ওপৰত নতুনকে পলিসি ন্যাশনাল লজিষ্টিক্স পলিসি PM গতি শক্তি অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো এইবোৰ সাগৰমালা পোৰ্টৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াজ লজিষ্টিক লিডছ যোনটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এটা হেৰি আহে তাতে পাৰফৰমেন্স ইণ্ডিয়াৰ ভাল হৈছে ইণ্ডিয়া টুক সেভাৰেল মেজাৰ্স এইবোৰ দিছে আমি অলৰেডি এইবোৰ ৰিপিট হৈছে বস্তুবোৰ অলৰেডি বেলেগ চ্যাপ্টাৰত আমি অলৰেডি পঢ়িছো ডেডিকেটেড ৱে এইবোৰ প্ৰভাইড চাই ল'বা তোমালোকে ৰিড কৰি আগতে এইকেইটা ডেফিনিশনস এইকেইটা হল এক্সটাৰ্নাল সেক্টৰছৰ এইকেইটা ডেফিনিশনস তোমালোকে জানে NCERT-ত এই বস্তুখিনি আছে ধুনীয়াকে লাষ্ট চ্যাপ্টাৰটোত ইম্পৰ্টেন্ট FDI অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো ফাৰ্স্ট ক্লাছত লিখাইও দিছো এক্সচেঞ্জ ৰেট নিৰ এইবিলাক বস্তু NCERT balance of payments invisibles মানে trade in services আমি because আমি দেখা না পাও ন goods to আমি দেখা পাও services trade to আমি দেখা না invisibles important তাৰপিছত আমাৰ লাষ্ট এইটো চ্যাপ্টাৰৰ এটা 5 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰত কি এৰিয়াজত ফোকাস কৰিব কৈছে এইখিনি ৰেকমেন্ড কৰা আছে this will এইখিনি লাষ্ট আমি এন্ড কৰিম ঠিক আছে এটা কি এৰিয়াজ কি কৈছে আমি জেনাৰেটিং প্ৰডাক্টিভ এমপ্লয়মেন্ট আমি লাষ্ট ক্লাছত কি পঢ়িছিলো কি নিউ সেক্টৰস আছিল এমপ্লয়মেন্টৰ
care economy, silver economy, energy transition, gig economy, generating productive employment. Skill gap challenge, already skill gap or kotha koise. Strategy towards bridging the education employment gap. Tapping the full potential of the agriculture sector. Agriculture second class of agriculture sector technology kotha patisu. We have discussed about NICRA, National Initiative, National Innovations on Climate Resilient Agriculture. Easing the compliance requirements and financing bottlenecks on confronting MSMEs. Ami beleke porisu. Just ami overview to service managing India's green transition. Belek chapter e porisu green transition or karone ki korise. NDCs, India's NDCs, battery storage, pump hydro storage. Chinese conundrum or eta kotha koise that China tumar global supply chain or Chinese domination juntu ase hetu address koribo kane India ki koribo lage hetu eta Chinese conundrum hetu eta challenge ase boli koise tar bisot corporate bond market first class we have discussed corporate bond market ebar prepare kori loba prelims just corporate bond market or uport prelims factual bostu khodibo pare tackling inequality both wealth and income. এটা ক্লাছত লিখাইছিলো নেকি মই world inequality lab report তাতে ইনকাম ইনইকুৱালিটি কিমান হৈছে wealth inequality কিমান হৈছে এইটো বস্তু আমি তাত মেনশন কৰিছে ৰিপৰ্টটোত এইবোৰ বস্তু মানে মনত ৰাখি লবা এইবোৰ প্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব পৰীক্ষাত improving the quality of health আমি মেন্টেল হেলথৰ কথাও পাতিছো হেলথৰ এটা চেপ্টাৰ আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচাৰৰ কথা পাতিছো কিমানখিনি ৰিডাকচন হৈছে 64% ৰ পৰা 48% হৈছে এতিয়া আমি বেলেগ চেপ্টাৰত এইবোৰ মানে এটা এটা চেপ্টাৰৰ বস্তুবোৰ মানে একেলগে ইনকৰ্পৰেট কৰি দিছে ইয়াতে আৰু strategy towards building state capacity and capability ইয়াত কি হৈছে civil servants ৰ ওপৰত কথা কৈছে এইবাৰ মিশন কৰ্মযোগী already asked civil servants or a capacity building or jontu kotha koise state capacity this is basically focusing on the civil servants training aru capacity building mission karma yogi gs2 ebar khudile already so yat dhuniyage discuss korise guteru discuss korise mission karma yogi everything ekhini bostu prepare kori lo am mark korisu important bostu prelims ot khudibo na lage jodi khudeo never no khudibo pare kintu mains ot jihetu ebar gs2 khudile it can ask pisot nor belek form ot khudibo pare এনেও তোমালোকে এথিক্সত সেকেন্ড ARC ৰেকমেন্ডেশনস এইবোৰ অলৰেডি অলপ চাব লাগিব তাৰমানে সেইবোৰ তাত মেনশন কৰা আছে ঠিক আছে সিভিল এটা টপিক আছে নহয় ৰিফৰ্ম সিভিল সাৰ্ভিস ৰিফৰ্ম ৰোল অফ সিভিল সাৰ্ভিস ইন ডেমক্ৰেসি জিএস পেপাৰ 2 হেতু লগত এটো তুমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি লবা এখিনি আছে লাষ্ট ইয়াত road map টোৰ কথা কৈছে নিউ গভৰ্নমেন্ট ফিক্সড ভাৰত we need to walk the road map of progress and it won't be solely determined by government the nation will shape it सबका प्रयास meaning everyone's effort anything vocal for local এইবোৰ আমি already সব জানো এইখিনি বস্তু আমি already চাইছো এটা just এটা catch line এটা SSC end কৰিব কাৰণে these kind of things you can use ঠিক আছে আৰু এটা ক্লাছত কোনবা এটা ক্লাছত কিবা এটা philosophical কিবা এটা হেৰিও দেখাইছিলো মই এবাৰ asset use কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলো energy ক্লাছটোত নেকি probably কিবা কোনবা এখন philosophical কিবা এটা quote এটা আছিল তাতে ঠিক আছে this is the end of economic survey file to গোটে combined file to no ঠিক আছে global value change আৰু হেখিনি আৰু এটা question লিখিব পাৰিবা নেকি just question to লিখি লোৱা ঘৰত এবাৰ চাই লবা external sector আমি বহুত কথা পাতিলো যে এটা লিখাচোন do you agree with the view that question do you agree with the view that India's external sector do you agree with the view that India's external sector has exhibited resilience and viability in the recent times despite unfavorable global environment in the recent times despite unfavorable global environment আৰু এটা question লিখা explain
What do you understand? What do you mean by? Explain. What do you mean by global value chains? Explain. What do you mean by global value chains? Mean by global value chains, and highlight their significance, and highlight their significance. Global value chains and highlight, explain what explain what do you mean by global value chains, right? And highlight their significance. Full stop. Also discuss the risks. Also discuss the risks and challenges. Also discuss the risk and challenges associated with global value chains. Risk and challenges associated with global value chains. Global value chains, GVCs. মই লিখাই দিম বুলি ভাবিছিলো because time will not permit. বহুত দীঘল হয়, তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা আৰু 15 মাৰ্কত লিখিবা, অলপ ডাঙৰকে লিখিবা আৰু নোট হিচাপে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'বা অলপ ডাঙৰকে, ঠিক আছে? হাই প্ৰবেবিলিটি যে এই দুটা টপিকত সুধিব পাৰে।